So, going back to my last sentence of the last class. So, this is the antero body wall in this fashion. So, I am seeing the skin, then deep to the skin, superficial fossa, then external oblique, internal oblique, transversus abdominis. The blue color is the onno color kore dei. It is the fossa transversalis, then extraperitoneal tissue, that is the peritoneum. And this is the peritoneal cavity, and this is the abdomen. So it is the peritoneal cavity, and here lies the intestine and other structures are there. Bladder, intestine are there. Loops of intestine, urinary bladder, and it is covering greater omentum are there within the abdominal cavity covered by the peritoneum. Now kidney is developing here, and as the temperature is 2 degrees Fahrenheit higher in the abdominal cavity, so it comes down into the scrotum so that it descends. We call descent of the testes. While its descent, with it, look, this is the peritoneal pouch. Along with it takes a peritoneal pouch, right? Cavity of the abdomen. So it again descends, and here will be the deep inguinal ring or internal inguinal ring. Another name of the deep inguinal ring is the internal inguinal ring. Now, while it descends, it takes a pouch of peritoneal pouch. We call this pouch processus vaginalis. কি বলি আমরা? Processus vaginalis. Processus vaginalis. What is it? Peritoneal pouch covering the testis, anterior lateral wall of the testis, continuous with the general peritoneal cavity of the abdomen. Now, it passes through the deep ring, which is a deficiency. Actually, it forms the deep ring due to descent of the testis. Then the testis, along with the processus vaginalis, it descends, entered the deep ring, entered the door, and entered the inguinal canal. There are two doors in the inguinal canal. One is anterior, we call superficial inguinal ring. Another is posterior, the deep inguinal ring. So testis enters the inguinal canal. This gap is the deep inguinal ring or internal inguinal ring. While it descends down, it takes a part of the, what is it? This green color, fossa transversalis. It takes a pouch of fossa transversalis along with it. যাচ্ছে ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। This is the fossa transversalis. When kidney, this is the testis.
when it descends, it takes a pouch of fascia transversalis. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ? So when it descends, initially it is like that, fascia transversalis. When it descends, it takes a pouch of fascia transversalis around it. And the mouth of the fascia transversalis is the deep ring. This pouch is the deep ring. So this covering fascia transversalis, which covers the testis, we give it a special name. We call internal spermatic fascia. So this is the internal spermatic fascia. So this is the internal spermatic fascia. What is it? It is a derivative of fascia transversalis. Next layer কি আছে? Transversus abdominis and internal oblique, which forms the roof and the posterior and internal oblique roof as well as the floor. So it also pushes this structure. সামনে যেতে হবে তো, পেছন থেকে কি কি আছে? Transversus abdominis, then internal oblique, external oblique. While it pushing down, going from posterior to anterior, it also takes a pouch of both internal oblique and transversus abdominis together. And this pouch is a muscular pouch. We called it cremasteric muscle and fascia. So cremasteric muscle and fascia is a striated muscle derived from internal oblique and transversus abdominis because they are both striated or skeletal muscle supplied by the genital branch of the genitofemoral nerve. আসবো পরে. So second pouch, second covering of that, first covering ki internal spermatic fascia, second covering cremasteric muscle and fascia derived from mainly from the internal oblique and partly from the transversus abdominis. Next, it pushes down, comes to from the external oblique abdominis. It also derives a fascia around the testis, and we call it external spermatic fascia. External spermatic fascia. So testis is covered from cremasteric muscle and fascia, and last it's derived from fascia transversalis, it derived from internal oblique mainly and transversus abdominis, and it derived from external oblique. Then it comes down here through the superficial inguinal ring, the testis comes out along with the coverings. So ultimately testis comes down here. With all these fascia coverings.
So ultimately testis descends down just before birth or at the time of birth in its location, ultimate location in the scrotum. Taking a dragging, টেনে নিয়ে আসছে কি a pouch of peritoneum which is continuous with the general peritoneal cavity of the abdomen. ভাবো peritoneal cavity আমাদের যে অ্যাবডোমেনে রয়েছে তার সাথে কন্টিনিউয়াস। কি নাম? processus vaginalis. With its covering internal spermatic fascia green, cremasteric muscle and fascia red, yellow, external spermatic fascia. And there is a change also here, and it is the skin of the scrotum and it is the superficial fascia. These superficial fascia, when it enters the scrotum, these superficial fascia just lying deep to the scrotum become changed, again changed, and become muscle. And we call it dartos muscle, smooth muscle, supplied by sympathetic nerve. Cremasteric muscle is a skeletal muscle, supplied by the skeletal nerve. But dartos muscle, which is a smooth muscle, supplied by the sympathetic nerve. তাহলে এইটা গেল। And next, in the late pregnancy, towards the last trimester, at the late stage of the last trimester, খুব ভালো করে শোনো, these processus vaginalis, except that part become obliterated, মানে vanished হয়ে যায়। These occur after birth up to 1 year, maximum up to 2 years. 1.5 years and 2 years এর পরে একদম বেশিরভাগ সবারই should be that part, except that part which covering the testis, this part will be disappear and peritoneum is here continuous with the rest of the peritoneum. This defect is closed. Ultimately এরকম থাকে, and this part of the processus vaginalis remaining close to the testis, we call it tunica vaginalis. So tunica vaginalis is the distal part of the processus vaginalis. It is normal, even it is present in the adult. এটাকে বলি আমরা tunica vaginalis. যদি এটা সাধারণত কখন এটা অবলিটারেশন হয়? অবলিটারেশন মানে বন্ধ হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। আমরা যখন একটা ক্যাভিটি থাকে, যখন বন্ধ হয়ে যায়, তাকে আমরা বলি অবলিটারেট। কখন হয়? লেট ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগনেন্সি, কারো হয় অ্যাট বার্থ, ম্যাক্সিমাম আপ টু 1 and 2 years এর মধ্যে হবেই। যদি কারো না হয়, হতেই পারে। If it is continuous, তখন দুটো চান্স থাকবে। একটা হচ্ছে intestinal content. When increase the abdominal pressure, these intestinal content come down. Maybe intestine, maybe part of the greater omentum which covers a fold of peritoneum containing fat covering the abdominal viscera, or even a diverticulum, Meckel's diverticulum, even a part of the urinary bladder may enter through this processus vaginalis up to the testis. It may enter these processus vaginalis which are remain patent, and we call it hernia. পরে আসবো indirect inguinal hernia. Commonest cause of indirect inguinal hernia is the patency of the processus vaginalis. থাকার কথা নয়, হয়ে গেছে, which may be normal in case of even in a 1 year of child,
কিন্তু আলটিমেটলি যখন ক্লোজ হবে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আফটার 2 ইয়ার্সের পরেও থাকে, ইট ইজ ডেফিনেটলি অ্যাবনর্মাল অ্যান্ড সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন ইজ নেসেসারি। তাহলে আমরা এটাকে কি বলছি? হার্নিয়া। হার্নিয়া কি পরে আসবো, গেল এটা। আর কি হতে পারে? সামটাইমস হার্নিয়া এলো না, this processus vaginalis is lined by the stratified squamous epithelium which has got secretory capacity. So fluid may be accumulated within these processus vaginalis, we call hydrocele. যখন জল থাকবে, যদি লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন থাকে, লিম্ফ্যাটিক হয় কাইলোসিল, যাকে সেটা ছেড়ে দে। অনেক সময় কি হাইড্রোসিলের আবার আরেকটা হতে পারে, বলে দিচ্ছি আমি, সবসময় নয়, নর্মালেতেও হাইড্রোসিল হয়। ধর এটা টেস্টিস, ইট ইজ দ্য, এইটাকে কি বলবো? প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস অর টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস? টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, কারণ ওটা উপরটা ডিসঅ্যাপিয়ার করেছে। সামটাইমস মে ফ্লুইড মে অ্যাকুমুলেটেড হিয়ার, ইট ইজ অলসো হাইড্রোসিল, ইট ইজ অলসো হাইড্রোসিল। বাট হার্নিয়া, ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া হতে গেলে কমিউনিকেশন থাকতেই হবে। এরপরে ডিফারেন্ট টাইপ অফ হার্নিয়া হয়, পরে আসবো। অনেক সময় কন্টেন্টসটা আপ টু ইঙ্গুনাল ক্যানেল অব্দি এসে বন্ধ হয়ে থেকে যেতে পারে, অনেক সময় এইখানটায় এসে আটকে যেতে পারে, অনেক সময় একদম নিচে নেমে যেতে পারে। ডিপেন্ডিং আপন দিস দেয়ার আর ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশন অফ হার্নিয়া। তাহলে একটা হার্নিয়া সম্বন্ধে আইডিয়া হলো, ইফ দ্য প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস রিমেন পেটেন্ট, abdominal content may be a part intestine, may be part of greater omentum, may be part of urinary bladder, may be a part of cecum, may go down through the patent processus vaginalis. Patent মানে কি? যেটা ওপেন রয়ে গেছে এখনো। Patent processus vaginalis and enter the inguinal canal or even to the scrotum, we call hernia. And here when it enters the deep ring, and it always enters through the deep ring, because processus vaginalis comes down through the deep ring. So this type of hernia always enter the deep ring and traverse the inguinal canal either completely or not, ওইখানেই থেমে যেতে পারে। ডিপ রিং এ ঢুকে এখানে গিয়ে আর আটকে গেল, কারণ ওই জায়গাটা অব্দি অবলিটারেট করে গেছে। এমনও হয়েছে যে এতটা পেটেন্ট আছে, যাবে হোয়াটএভার, এত ডিটেলস তোমরা সার্জারিতে পড়বে। শুধু জানতে পারো যখন ডিপ রিং দিয়ে ঢুকছে, ইঙ্গুনাল ক্যানেলে ঢুকছে, এবং আলটিমেটলি মে গো টু ডাউন টু দ্য স্ক্রোটাম, তাকে আমরা বলি ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। আরেকটা নাম আছে অবলিক ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। এরপর যদি বলে এইখানে, তাহলে কোন ক্ষেত্রে এইখানটায় হার্নিয়াটা এখানে নেমে এসেছে, আমাকে যদি বলে হার্নিয়া তাহলে কিরকম হয়? ইউজুয়ালি ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া অনেকটা দেখতে হবে এরকম। বাইরে থেকে যদি দেখো এইরকম হবে, ফিউনিকুলার মানে থলের মতো। এইটাকে আমরা বলি স্যাক, এইটাকে বলি নেক, তার সাইডে রয়েছে কভারিং। তাহলে তিনটে পার্ট রয়েছে, স্যাক, নেক এবং কভারিং। স্যাক হচ্ছে মেইন পার্ট, নেক হচ্ছে যেখানটা কনস্ট্রিক্টেড পার্ট, আর কভারিং হচ্ছে যেটা বললাম। তাহলে যদি বলি, যেটা পরীক্ষায় থাকবে, হোয়াট আর দ্য রাইট ডাউন ইনুমারেট দ্য কভারিংস অফ দ্য ইন্টারনাল ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, তাহলে স্কিন থেকে শুরু করে কি কি হবে? স্কিন এইখানটায় নেমে গেছে, তাহলে তার কি কি কভারিং হবে? বলে 1 নম্বর স্কিন, লিখলাম। 2 নম্বর, হ্যাঁ 2 নম্বর নো 2 নম্বর কি? হ্যাঁ কি? ও তো সবচেয়ে ভেতরে, বাইরে থেকে যাচ্ছি তো আমি, স্কিন থেকে যাচ্ছি। ভেরি গুড, ডার্টোস মাসল। 2 নম্বর হচ্ছে ডার্টোস মাসল, এই যে ডার্টোস মাসল। 3 নম্বর
এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা, এরপর পারবে তোমরা। এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা। 4 নম্বর কি? ক্রিমেস্টারিক মাসল অ্যান্ড ফাসা, ক্রিমেস্টারিক মাসল। 5 নম্বর ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা। হয়ে গেল, ওখানে 5-এ তুমি 4 পেয়ে গেলে, 5 পেয়ে গেলে। ইনুমারেটে হয়তো 3 নম্বর দেবে, 3-এ 3, রাইট? ইনুমারেট দ্য কভারিংস অফ দ্য ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল, কমপ্লিট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। আবার যদি শুধু এইখানে হয়, এইখানটায় হয়েছে, সেখানে আবার ডার্টাস মাসল লিখবে না। যদি বলে অ্যারেস্টেড হয়ে গেছে ইঙ্গুনাল রিজনে, স্ক্রোটাম অব্দি যায়নি, তাহলে আর ডার্টাস লিখবে না। ওরালে জিজ্ঞেস করলো, না স্ক্রোটাম অব্দি যায়নি, ইনডাইরেক্টটা এইখানে আটকে গেছে, ইঙ্গুনাল রিজন অব্দি হয়েছে, সেখানে তুমি যদি ডার্টাস লিখে দাও, তোমাকে চেক করছে তোমার নলেজ আছে কিনা, না মুখস্থ করে এসেছো। তখন যদি এইখানে ডার্টাস, এখানে ডার্টাস পাবে কোথায়? ডার্টাস তো স্ক্রোটামে রয়েছে। তখন তোমাকে বলতে হবে স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাসা। ডার্টাসের বদলে কি লিখবো? সুপারফিশিয়াল ফাসা। এরপরে গত এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা, ক্রিমেস্টারিক মাসল ফাসা, ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা। তাহলে ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া অনেকটা পড়ে ফেললাম। এরপরে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা শিখবো, সেটা হচ্ছে হাসেলবেক স্ট্র্যাঙ্গেল। এইটা না জানলে আমাদের হার্নিয়ার ক্লাসিফিকেশন কমপ্লিট হবে না। ক্রিমেস্টার মাসলের নার্ভ সাপ্লাই, জেনিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য জেনিটোফিমোরাল নার্ভ। যখন এটা স্টিমুলেটেড হয়, ক্রিমেস্টারিক মাসল স্টিমুলেটেড হয়, টেস্টিস পুলড আপ, নিচ থেকে উপরে চলে আসে। আর ডার্টাস মাসল কি হবে? ইট ইনক্রিজেস দ্য করুগেশন অফ দ্য স্ক্রোটাম। স্ক্রোটামে করুগেটেড থাকে টিনের মতো, সেটা করুগেশন করলে কি হয়? টেম্পারেচার রেগুলেট করে, লোয়ার টেম্পারেচার করতে সাহায্য করে, এই টেম্পারেচার রেগুলেট করতে সাহায্য করে। একটা রিফ্লেক্স রয়েছে, তাকে বলে ক্রিমেস্টারিক রিফ্লেক্স, যেটা আমরা বেড সাইডে পেডিয়াট্রিক্সে সবসময় করি। কি করি? আপার পার্ট অফ দ্য ইনার সাইড, মিডিয়াল সাইড অফ দ্য থাইকে আমরা হালকা করে স্ট্রোক করে দিই, হালকা করে স্ট্রোক দিই। নর্মাল কি হবে? টেস্টিসটা পুলড আপ হবে, ওপরের দিকে উঠে যাবে। দেখবে একদম ভিজুয়াল, বাচ্চাদের, তোমাদের বাড়িতে যদি ছোট বাচ্চা থাকে করে দেখবে, যদি ইনার সাইড করো, টেস্টিসটা উপরে উঠে যাচ্ছে স্ক্রোটামের মধ্যে। কেন হয়? রিফ্লেক্স। রিফ্লেক্স যখন হবে, রিফ্লেক্স তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো, একটা অ্যাফারেন্ট থাকে, একটা সেন্টার থাকে, আর একটা ইফারেন্ট থাকে। অ্যাফারেন্ট নার্ভ, সেন্টার যেটা স্পাইনাল কর্ডে হয়, অ্যান্ড ইফারেন্ট। অ্যাফারেন্টটা হচ্ছে ফিমোরাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য জেনিটোফিমোরাল নার্ভ, এই জায়গাটাকে সাপ্লাই করছে। সেন্টার হচ্ছে L1, স্পাইনাল কর্ডের নাম্বার 1। আর ইফারেন্টটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট হচ্ছে ফিমোরাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য জেনিটোফিমোরাল নার্ভ। তাই বললাম কি? তাহলে ঠিকই বলেছি। আর ইফারেন্টটা হচ্ছে মাসেলকে অর্ডার দিচ্ছে, জেনিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য জেনিটোফিমোরাল নার্ভ, সেম নাম। জেনিটোফিমোরাল নার্ভের নামটা কেন? It has got 2 branches. It gives 2 branches. One is motor, another is sensory. Motor part is the genital branch of the genitofemoral nerve which supply the cremaster muscle. Sensory is the femoral branch which takes sensation from the upper part of the medial side of the thigh. তাহলে এখান থেকে যখন স্ট্রোক করছি, এই সেন্সারি ফাট দিয়ে যাচ্ছে, L1 এ গেল, L1 থেকে অর্ডার চলে এলো যে তুমি কন্ট্রাক্ট করো, জেনিটাল ব্রাঞ্চ তখন গেল, জেনিটাল ব্রাঞ্চ অর্ডার করলো ক্রিমেস্টারকে, ক্রিমেস্টার যেই কন্ট্রাক্ট করলো, টেস্টিস ওপরে উঠে গেল। এবং সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি L1 লেভেলে স্পাইনাল কর্ডের ইন্টিগ্রিটি ঠিকঠাক আছে কিনা। যদি ওটা অ্যাবসেন্ট থাকে, ওখানে স্পাইনাল কর্ডে বা অ্যাফারেন্ট বা ইফারেন্টে কোথাও। আমরা যখন ডিসেকশন করি, স্কিন কাটলাম, ইঙ্গুনাল রিজন যখন করবে, সুপারফিশিয়াল ফাসা কাটলাম, এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপেন্ডিসিস কাটলাম, ইন্টারনাল অবলিক ট্রান্সভার্স, এরপরে পস্টেরিয়র ওয়ালে গেলাম, কনজয়েন্ট টেন্ডন ফেন্ডন দেখলাম। দেখার পরে যখন প্যারাইটাল পেরিটোনিয়ামে আসবো, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম থেকে যখন দেখব, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম রিচ করে যাচ্ছি ডিপ টু দ্য প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস যখন আমরা রিচ করলাম, এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যুতে, ফাসা ট্রান্সভার্সাল ডিপে কি আছে? এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু, তাই তো? ফাসা ট্রান্সভার্সালিসের ডিপে কে আছে? এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু, ফ্যাটি টিস্যু বা এক্সট্রা কানেকটিভ টিস্যু, সেইখানে। আর তোমরা ডিসেকশনে কি দেখেছো?
rectus abdominis muscle আমরা the lateral border of the rectus abdominis muscle এর একটা নাম রয়েছে, কি নাম? সেমিয়া লিনিয়া সেমিলুনারিস। ভেরি গুড, আমার এইটাই লাগবে, আর কিচ্ছু লাগবে না। কি আমরা লিনিয়া সেমিলুনারিস ল্যাটারাল বর্ডারটাকে, এই বর্ডার এই এক্সট্রাপিরিয়ডাল ফ্যাটি টিস্যুতে আমরা দেখব একটা আর্ট, এইটা হচ্ছে ডিপ রিং, এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল রিং। ঠিক ডিপ রিং, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে ডিপ রিং বা ইন্টারনাল রিং। ঠিক তার মিডিয়ালি একটা আর্টারি এখান থেকে আছে, রেক্টাস শীতে এন্টার করছে, ইনফিরিয়ার এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি। ভেরি গুড, which is a branch of external iliac artery. Other branch of external iliac artery is a deep circumflex iliac artery. ওরালের কোশ্চেন ঠিক এভাবে আসবে, তুমি রেডি থাকবে। এরপর এটা তাহলে হচ্ছে ইনফিরিয়ার এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি। সো ইট ইজ এ ট্রায়াঙ্গেল। ঠিক ডিপে কি আছে? এক্সট্রাপেরিনেল ফ্যাটি টিস্যু, পেরিটোনিয়াম, তাই তো, প্যারাটাল লেয়ার অফ দ্য পেরিটোনিয়াম। সো ইট ইজ এ আমরা এখানে পেরিটোনিয়ামটাকে triangle which is bounded by lower part is formed by the medial part of the inguinal ligament. So apex is formed by the joining of the linea semilunaris and inferior epigastric artery. In the ei jagatai, in the medial part of the inguinal canal, there is an triangle. We call it Hasselbalch triangle, which is bounded medially by the lateral border of the lower part of the linea semilunaris, laterally by the inferior epigastric artery. Base is formed by the medial part of the inguinal ligament. When hernia occurs through the deep ring lateral to the inferior epigastric artery, when the abdominal protrusion comes out through the deep ring lateral to the neck, lateral to the inferior epigastric artery, we call it indirect inguinal hernia or oblique inguinal hernia. And when he passes through the Hasselbalch triangle, এখান দিয়ে যদি হার্নিয়া করে, এখান দিয়ে বেরিয়ে এলো করে ইঙ্গুনাল ক্যানেলে ঢুকলো, not through the deep ring, not through the deep ring, through the posterior wall, medial part of the posterior wall দিয়ে ঠেলে ঢুকলো due to weakness of this posterior wall. বয়স হয়ে গেছে, সিনোভাস অ্যাক্টিভিটি, কোনো কারণে অপারেশন হয়েছে, এই সব জায়গায় নার্ভটা কেটে গেছে অপারেশন করতে গিয়ে, ফলে মাসলস আর উইক, conjoint tendon gets weak, internal oblique gets weak, so ওখান দিয়ে হার্নিয়া বেরিয়ে গেছে, উইকনেস, তখন তাকে আমরা বলবো ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। কি বলবো? ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। তাহলে ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া হচ্ছে যখন ডিপ রিং দিয়ে ঢুকে ইঙ্গুনাল ক্যানেলে যাচ্ছে থ্রু দ্য ডিপ রিং। ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া যখন হেসেলব্যাক ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে ইঙ্গুনাল ক্যানেলে ঢুকছে, পস্টেরিয়র ওয়াল দিয়ে ঢুকে, একটা দরজা দিয়ে ঢুকছে, একটা দেয়াল ভেঙে ঢুকছে। ক্লিয়ার হয়েছে? একটা এখান দিয়ে ঢুকছে দরজা দিয়ে, একজন ঢুকে গেছে বাইরের লোক, আমরা বলবো ইনডাইরেক্ট। আরেকজন এইখানে বেড়াটা ভাঙা ছিল, একটুখানি উইক ছিল, ওখান দিয়ে ঢুকে গেছে, এই ঘরেই ঢুকেছে, এটা হচ্ছে ইঙ্গুনাল ক্যানেল, তখন তাকে আমরা বলবো ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। আবার ব্যাপার আছে, আবার যদি ভালো করে দেখি, এইখানে আরেকটা ফোল্ড, পেরিটোনিয়ামে ফোল্ড আছে, ডিপ প্রেজেন্স হবে অ্যানাদার আর্টারি
we call obliterated umbilical artery. পরে পড়বে what is it? Obliterated umbilical artery. কি বলি? Obliterated umbilical artery, a branch of the interiliac artery. তাহলে এইটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, পুরোটা ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। কেন ইঙ্গুনাল? বিকজ ইট এন্টার্স দ্য ইঙ্গুনাল ক্যানেল, whether through the deep ring, whether through the posterior wall. তার মানে কি আদার টাইপস অফ হার্নিয়া আছে? হ্যাঁ, অসংখ্য টাইপ অফ হার্নিয়া আছে, পরে আসছে। এরপরে হেসেলবেকস ট্রায়াঙ্গেল is divided into medial triangle and a lateral triangle. এটা হচ্ছে মিডিয়াল ট্রায়াঙ্গেল। মিডিয়াল ট্রায়াঙ্গেল who divides this Hasselbeck's triangle into two parts, medial and lateral? Obliterated umbilical artery. যদি হার্নিয়া occurs through this part, এই জায়গাটা দিয়ে ঠেলে বেরোয়, আমরা বলবো মিডিয়াল ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। আর যদি এখান দিয়ে বেরোয়, তাকে আমরা বলবো ল্যাটারাল ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। তাহলে হার্নিয়ার কি কি, ইঙ্গুনাল হার্নিয়ার ক্লাসিফিকেশন কি? আর ডাইরেক্ট, ডাইরেক্টের আবার দুটো আছে, মিডিয়াল ডাইরেক্ট and a lateral direct. এরপরে আমরা বলবো এতগুলি তো আছে, এত ওপেনিং রয়েছে, এত উইকনেস রয়েছে, বাট স্টিল I am not having hernia. You are not having hernia. Why? Because the presence of the defense mechanism of the inguinal canal. The presence of defense mechanisms of the inguinal canal, which is not only important for our day-to-day activity, normal life, but also important for examination. কতবার যে এসেছে কেউ জানে না, খুব ইন্টারেস্টিং। আমাদের এত উইকনেস রয়েছে, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং ইজ এ উইক পার্ট, ডিপ ইঙ্গুনাল রিং ইজ এ উইক পার্ট, এজ হয়ে গেলে মাসেলগুলি লুজ হয়ে যাচ্ছে, উইক পার্ট, তা সত্ত্বেও তো হার্নিয়া হচ্ছে না। এত জোর আমরা স্ট্রেন তুলছি, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার এত বাড়ছে, আমরা যখন কনস্টিপেশন হয় আমরা এত জোরে intra-abdominal pressure বাড়াচ্ছি, there is a chance of pushing through this deep ring to come to the superficial or to posterior wall. হচ্ছে না তো, কেন হচ্ছে না? this কি কি? obliquity of the inguinal canal, flap valve mechanism, shutter mechanism, slit mechanism and ball valve mechanism, integrity of the canal, প্লাস হরমোনাল রোল। এতগুলি ফ্যাক্টরের জন্য আমাদের হচ্ছে না। প্রথম হচ্ছে অবলিকুইটি অফ দ্য ইঙ্গুনাল ক্যানেল। ইঙ্গুনাল ক্যানেল ইজ অবলিক। যদি স্ট্রেইট থাকতো, সুপারফিশিয়াল আর ডিপ রিং একখানে থাকতো, হুইচ ইজ কমন ইন চিলড্রেন আপ টু 2 years, in infant and children, the inguinal canal is not oblique but straight, so chance of hernia is more. কিন্তু আমাদের ক্যানেল অবলিক, এই অবলিকের জন্য এরম ভাবে গিয়ে ওরম হবে রেয়ার। সো obliquity of the inguinal canal. Number 2, the most important, flap valve mechanism. flap valve মানে কি? This is the anterior wall, this is the posterior wall.
This is the anterior wall in relation to me. This is the posterior wall. This is the abdominal cavity. When there is an increased abdominal pressure, যখন আমরা প্রচুর প্রেসার করছি, this posterior wall like a flap comes to hit the anterior wall, so that, and this is the inguinal canal. This space is the inguinal canal. This is the posterior, this is the anterior wall. When this pressure is increased, posterior wall comes and hit the anterior abdomen, inguinal canal is closed. যদি inguinal canal closed হয় তাহলে ঢুকবে কি করে? So this is known as the flap valve mechanism. Next হচ্ছে কি slit valve mechanism. Whenever there is a chance of increased abdominal pressure, brain orders the external oblique muscles and that you close the superficial inguinal ring. This is the superficial inguinal ring. This is the superior crus. This is the inferior crus. Whenever there is increased abdominal pressure, the two crura come and apposed together. যখন দুটো একসাথে আসে আমরা মেডিকেল টার্মে কি বলি? Apposed. So the two crura apposed together. So this is closed. Hernia cannot occur. তাকে আমরা বলছি স্লিট ভালভ। স্লিট মানে হচ্ছে ফাঁক, গ্যাপ। এই গ্যাপটা ক্লোজ হয়ে যায়। কে ক্লোজ করছে? টু ক্রুরা। কোথায় ক্লোজ হচ্ছে? সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুলার রিগে। তাকে আমরা কি বলছি? স্লিট ভালভ মেকানিজম। নেক্সট হচ্ছে কি শাটার মেকানিজম। দোকান যখন বন্ধ করি আমরা শাটার টেনে দিই। শাটার, শপ become closed now, শাটার টেনে দিল। ঠিক সিমিলারলি, when there is a chance of increased abdominal pressure, internal oblique muscle which is from the floor, a roof, এই দেখো রুফ করেছে আমি বলেছিলাম, এইরকম রুফ। Whenever there is increased abdominal pressure, the brain orders internal oblique, the nerve stimulate internal oblique like a shutter. It comes down and touch the inguinal ligament. So again the inguinal ligament is closed, a canal is closed. Clear হয়েছে? This is the roof, internal oblique, mainly transverse abdominis আছে অবশ্য, ওটা বাদ দাও। Internal oblique, whenever there is a chance of increased abdominal pressure, brain order through the nerve, you contract, internal oblique contraction like a shudder. It comes to hit the inguinal ligament. Like a shutter, the shop is closed, the canal is closed. So no viscera can enter. Next হচ্ছে ball valve mechanism. Ball valve mechanism, already I have told. Pride এসে গেছে, whenever there is a chance of increased abdominal pressure, brain stimulates genital branch of the genitofemoral nerve, which contracts, which make contraction of the cremasteric muscle. So testis pulled up, and testis এখানে রয়েছে, this is the superficial inguinal ring. Testis pulls up, দেখো, and occlude the superficial inguinal ring. এইটা superficial inguinal ring, এই testis, বুঝতে পেরেছো? স্ক্রোটামটা এখানে, এই superficial inguinal ring, দুটো ক্রুরা, এই স্ক্রোটামে ঝুলছে testis। যেই প্রেসার বাড়ছে, cremasteric muscle contract like a ball, tennis ball, ক্লোজ করে দিয়েছে দেখো। It closes the superficial inguinal ring, কিছু বেরোতে পারবে না। বল ভালভ মেকানিজম। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, কালকে যে কোশ্চেনটা করেছিলাম তোমাদের, কেন নেচার এরকম করেছে, ওইখানে পস্টেরিয়র ওয়াল স্ট্রেংথ করেছে কেন, অ্যান্টিরিয়র ওয়ালটা কেন স্ট্রেংথ করেছে ল্যাটারালি আর পস্টেরিয়র ওয়ালটা মিডিয়ালি করেছে? কারণ দুটো উইক পয়েন্ট রয়েছে। অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে কোথায় উইক পয়েন্ট? মিডিয়াল সাইডে, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং। সো মিডিয়াল সাইড অফ দ্য পস্টেরিয়র ওয়াল ইজ স্ট্রেংথেনড বাই দ্য reflected part of the inguinal ligament and conjoint tendon. Posterior wall কোথায় weak রয়েছে? Laterally. So anterior wall is strengthened by the internal oblique.
So this is the compensatory strengthening of the weak points. So these are the defense এছাড়াও রয়েছে হরমোন, কিছু হরমোনাল ফ্যাক্টর রয়েছে, কিছু লিগামেন্ট, ইন্টারফোবিওলার লিগামেন্ট বলে একটা লিগামেন্ট আছে ক্লোজ টু দ্য ডিপ রিং, ডিরাইভড ফ্রম দ্য ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, হুইচ অলসো মেনটেন্স ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ডিপ রিং, যেটা বড় হতে দেয় না, ফলে ওখান দিয়ে ঢুকতে পারে না। কিন্তু এই কটা তোমাকে লিখতেই হবে: obliquity of the inguinal canal, slit valve mechanism, flap valve mechanism, shutter mechanism, ball valve mechanism, and compensatory strengthening of the weak points, medially, laterally. এইরকম ভাবে পয়েন্ট করে লিখবে, গল্পের মতো লিখবে না, এরকম করে 1, 2 বা এরকম করে রাউন্ড ফিগার দিয়ে 3, 4 করে লিখবে, নম্বর বেশি পাবে। এরপরে হচ্ছে ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। হার্নিয়া কাকে বলি? হার্নিয়া কি শুধু এখানেই হয়, আর কোথাও হয় না? না, পেরিনিয়াল ক্যাভিটিতেও হতে পারে, থোরাক্সেও হতে পারে। ব্রেন হার্নিয়া হয়, টেম্পোরাল লোব হার্নিয়া হয়, ঢুকে যায়, আমরা যাচ্ছি না। নর্মাল হার্নিয়ার ডেফিনেশন কি? Any abnormal protrusion, abnormal, of a viscous or a part of viscous, viscous মানে কি? সিঙ্গুলার অফ ভিসেরা, সিঙ্গুলার নাম্বার অফ ভিসেরাকে আমরা ভিসকাস বলি, প্লুরাল হচ্ছে ভিসেরা, কিন্তু কমনলি আমরা বলি লিভারকেও ভিসেরা বলি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি সিঙ্গেল হয় আমাদের ভিসকাস বলা উচিত, কিন্তু আমরা বলি না, আমরা ভিসেরাই বলি। একটা ক্যাভিটির মধ্যে আমি রয়েছি, ভিসেরা, ভিসকাস, ক্যাভিটিতে ওপেনিং রয়েছে, একটা নর্মাল ওপেনিং, অথবা কোনো কারণে উইকের জন্য একটা অ্যাবনর্মাল ওপেনিংও হতে পারে। যদি আমি নর্মালি আমার ঘরে থাকার কথা, আমি ঘর থেকে বেরোবো না, নর্মাল, কিন্তু আমি যদি কোনো কারণে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই, অ্যাবনর্মাল, হার্নিয়া। আমি যদি নর্মাল ওপেনিং দিয়ে বেরিয়েছি, ওপেনিংটা তো আছে, তার মধ্যে বেরিয়েছি, তা সত্ত্বেও ইট ইজ অ্যাবনর্মাল, কারণ আমার বেরোনোর কথা নয়, উই শুড নট কাম আউট, বাট আই কাম আউট থ্রু দ্য ওপেনিং। ওপেনিংটা নর্মাল, দরজাটা তো রয়েছে, দরজায় আমি খোলা পেয়েছি, ঢুকে বেরিয়ে গেছি। চিড়িয়াখানার খাঁচা, নর্মালি বেরোনোর কথা নয় জন্তুর, কিন্তু বেরিয়ে গেছে, অ্যাবনর্মাল। অথবা কোনো কারণে খাঁচাটা ভাঙা ছিল, ওখান দিয়েও বেরিয়ে গেছে, অ্যাবনর্মাল, তাকেই আমরা বলবো হার্নিয়া। So any protrusion of a viscous from a cavity through an opening, normal or abnormal, or weakness of the part of its wall, it is called as hernia. এত ডেফিনেশন এখন লাগবে না, তোমাদের যেটা লাগবে আমরা আজকে পড়বো, যদি it occurs in relation to the abdomen, তাকে আমরা বলবো abdominal hernia. And if it is abdominal hernia মানে কি? Any protrusion of viscous, abnormal protrusion of a viscous through an opening, normal or abnormal, from the abdominal cavity, তাকে আমরা বলবো abdominal hernia. Abdominal hernia নানা রকম আছে। যদি এইখানে এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে হয় কোনো কারণে, এ পার্ট অফ দ্য ভিসকাস বেরিয়ে এলো এখান দিয়ে, তাকে আমরা বলবো এপিগ্যাস্ট্রিক হার্নিয়া। যদি আরেকটা হচ্ছে নর্মাল জিনিস, এখানে জেনে রাখো, আম্বিলিকাল হার্নিয়া। In fetal period, you also, me also, in fetal period, in fetal, the abdominal cavity, peritoneal cavity is very small, ছোট্ট এইটুকুনি, but the intestine is very long, very long. It cannot accommodate within this small peritoneal cavity or abdominal cavity. So growth of the development or growth of the intestine is very high in comparison to the volume of the cavity. So at one period of time, this intestine comes out through the umbilical opening in the outside of the fetal body.
বেরিয়ে আসে নর্মাল, তোমারও হয়েছে আমারও হয়েছে, ইন্টেস্টাইন বেরিয়ে এসেছে আম্বিলিকাস দিয়ে। And when ultimately during growth the abdominal cavity enlarges in the fetus, then the intestine again goes back within the abdominal cavity and it is normal. যদি এটা ফেরত না আসে কোনো কারণে, সবসময় নর্মাল আমাদের হতে মেবি হ্যাপেন, দিস ডাজন্ট অকার, তখন তাকে আমরা বলবো কনজেনিটাল আম্বিলিকাল হার্নিয়া। সো ইট ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ অ্যাবডোমিনাল হার্নিয়া। যদি লিনিয়াল বাই উইকনেস হয় আম্বিলিকালের ওপরে বা সাইডে, আমরা বলবো প্যারা আম্বিলিকাল হার্নিয়া, রাইট? এইরকম হার্নিয়া রয়েছে। এরপরে যদি উইকনেস অর ওপেনিং দিয়ে যদি ইঙ্গুনাল রিজনে হয়, ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। যদি ফিমোরাল ক্যানেল দিয়ে হয়, femoral hernia. So these are all types of abdominal hernia, but the commonest hernia, abdominal hernia, even in our body, the commonest hernia is the inguinal hernia, both in male and female. Commonest hernia in our body, commonest hernia, abdominal hernia, in male, inguinal hernia, in female, inguinal hernia. But femoral hernia is common in female. তার মানে এই নয় যে ফিমেলদের যে হার্নিয়াটা বেশি হয় সেটা হচ্ছে ফিমোরাল হার্নিয়া। নো, মেয়েদেরও ইঙ্গুনাল হার্নিয়াই বেশি হয়। আর যদি 10টা ফিমোরাল হার্নিয়া কেস দেখি, তোমার কাছে 10টা কেস হলো এক বছরে, তুমি দেখবে প্রায় 8টাই হচ্ছে মেয়ে। জিনিসটা বুঝতে পেরেছো কি? জিনিসটা commonest hernia both in male and female is the inguinal hernia, and one type of hernia, abdominal hernia, is the femoral hernia. But femoral hernia sex ratio jodi dekha jay is common in female. Keno? Due to wider pelvis and narrow vessel. Femoral artery vein guli narrow, ফলে femoral ring ta onek লম্বা, onek বড়। কোনখান দিয়ে femoral hernia হয়? Through the medial compartment of the femoral sheath known as the femoral canal. কেমন? ফিমোরাল ক্যানেলটা একটু বলে নেই, যদি কোশ্চেন আসে, কোনো তোমরা ইনফিরিয়ার পড়ে ফেলেছো তাও বলছি। দিস ইজ দ্য ফিমোরাল sheath. Which is compartmentalized by the, if it is the medial side, it is intermediate compartment এ কে আছে? আর হ্যাঁ, এই জায়গাটা লুজ টিস্যু উইথ এ লিম্ফ নোড known as the Crockett's lymph node. এই জায়গাটাকে, এই ওপেনিং হার্নিয়া। তা ফিমোরাল হার্নিয়া ফিমেলদের বেশি কেন? ডিউ টু ওয়াইডার পেলভিস, ফলে এটাও ওয়াইড, প্লাস ভেসেলগুলি ন্যারো, বিশেষ করে ফিমোরাল ভেন ইজ স্মল, ফলে এই পার্টটাও বড় বেশি হয়। তাহলে ফিমোরাল হার্নিয়া ইজ কমন ইন ফিমেল, বাট ইট ডাজ নট মিন দ্য কমনেস্ট হার্নিয়া ইন ফিমেল ইজ দ্য ইঙ্গুনাল। যদি 10টা ফিমেল হার্নিয়া ফিমেলের মধ্যে হার্নিয়া দেখো, তাহলে বেশিরভাগ হার্নিয়াই ইঙ্গুনাল। ক্লিয়ার হয়েছে কি জিনিসটা? কমনেস্ট হার্নিয়া ইন ফিমেল যদি বলি তাহলে হবে ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। এবার ফিমোরাল হার্নিয়া শুধু দেখছি, ওকে আমি দিলাম তুমি ফিমোরাল হার্নিয়াটা শুধু দেখো, তখন ও এসে বলবে স্যার শুধু মেয়েদের মধ্যেই তো দেখছি ফিমোরাল হার্নিয়া, ছেলেদের তো একটা পেলাম। ছেলেদের মধ্যে কমনেস্ট হার্নিয়া কি? ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। তাহলে বোথ অ্যান্ড মেল ফিমেলের হচ্ছে ইঙ্গুনাল হার্নিয়া ইজ কমন, রাইট? বলা হয় 30% অফ দ্য মেল
একসময় না একসময় ইঙ্গুনাল হার্নিয়া হয়েছে, রাইট? আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। এই যে এটা হচ্ছে হেসেলবেক ট্রায়াঙ্গেল, এটা ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য লিনিয়ার সেমিনোরিস, ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি আর ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, হেসেলবেক ট্রায়াঙ্গেল। এই যে হার্নিয়া হয়েছে, এই যে আরেকটা হার্নিয়া, কিন্তু ইট ইজ অনলি কনফাইন্ড টু দ্য ইঙ্গুনাল রিজিয়ন, স্ক্রোটামে নামেনি। দেখো স্ক্রোটামে নামেনি, বাট স্টিল ইট ইজ ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, তাকে আমরা বিউবোনাসিল বলি। ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া occurs through the deep ring and comes down through the superficial ring normally. অনেক সময় এখানে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে, সেগুলি ধরছি না। নর্মাল বলতে আমরা ধরে নিচ্ছি এখান দিয়ে বেরিয়ে স্ক্রোটামেই গেছে। আমরা এখন সার্জারিতে পড়ছি না, তো অত ভ্যারাইটিস দরকার নেই। নেক্সট, ডাইরেক্ট হার্নিয়া কি হচ্ছে, পস্টেরিয়র ওয়াল দিয়ে ঢুকেছে, ঢুকে এখান দিয়ে এসে এরপরে ইট মে গো আউট থ্রু দ্যাট সুপারফিশিয়াল রিং টু দ্য স্ক্রোটাম, যেতে পারে, ইউজুয়ালি রেয়ার। এগুলি লাগবে না তোমাদের। কভারিংস অফ দ্য ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, কি কি কভারিং হবে বলে দিয়েছি। এই পিকচারটা, ভেতর থেকে যদি যাও, পেরিটোনিয়াম অফ দ্য সেক, এবার ভেতর থেকে যাচ্ছি, কেমন? পেরিটোনিয়াম অফ দ্য সেক, এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু, ইন্টারনাল স্পারমেটিক ফাসা, ক্রিমেস্টারিক মাসল অ্যান্ড ফাসা, এক্সটার্নাল স্পারমেটিক ফাসা, ডার্টোস মাসল অ্যান্ড স্কিন। এরপরে হচ্ছে ল্যাটারাল ডাইরেক্ট, এর কভারিং, সেটা আমি আজকে বলবো না, তোমরা পরের দিন, তোমাদের যে পরের মঙ্গলবারে, ও মঙ্গলবার তো ছুটি, আচ্ছা বলেই, আজকে আর হবে, ঠিক আছে বলেই দিই। চলুন তোমাদের দিয়ে করাবো। আচ্ছা থাক, আজকে থাক, ওটা পরে যেদিন ক্লাস হবে তোমাদের দিয়ে এখানে আঁকা করাবো আমি, এখানে তৈরি করবে নিজেরা, পারবে। কভারিং অফ দ্য ডাইরেক্ট হার্নিয়া, কভারিংস অফ দ্য, কাকে ধরবো আমি জানি না, এইখানটায় যদি লজ্জা পাও তাহলে খাতায় এখানে এসে আমি কাগজ নিয়ে আসবো, এখানে আঁকতে হবে কভারিংস অফ ডাইরেক্ট হার্নিয়া, অথবা 1 2 3 4 করে লিখতে হবে। ওটা নিজেরা তৈরি করো, তবে কিছু সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং হবে, নাহলে আমরা শুধু বলেই যাচ্ছি।